Muhterem Müslüman kardeşler, Allah Subhanahu ve Teala urazılarımızı kabul kıla kursun. Urazılarımızın tesiri sizile başladı. Elhamdülillah şolay bit. Kimdir 2 kilo, kimdir 5 kilo, kimdir 10 kilo yoğaltı. Elhamdülillah. Kimdir indi hazır arıp bara şolay bit. Hal kimi Ramazan'dan sonra 10 gününde bir gerekte. Indi ile namazından soň hal işlerdik de kalmay hay vakıtta şolay bit. Ama bular bitinisi de elhamdülillah yaxşı bilgi. Yaxşı bilgi elbette. Niçin degende? Çünki argan wagtdagına argandan soňuna ýolunyň rahatyn bilesin. Hamda indi Allah Teala'nın da yerdemi bula kaçan kişinin çydar hali kalmagaç. Yerdem Allah Teala'dan bulaýgyna kelmi. Kişi mene awry başly, çikire başly, şulay bit. Ey Rabbim şifaňy berdi. Temperaturasy köterile, baş awurta, şifa kile şuşy awurtu özüniň iň ýogary noktasyna baryp jetgeç. Bütünlüğe çydar hali kalmagaç. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadisi var şunday. Awurlyk Allah Teala jengillik kile şol wagtdady. Indi bütünlüğe awurlyknyň tagyn da awur aýtyp bolmagandan soň gana. Şoňa görä de ular muhtaram kardeşler, bütünisi de elhamdülillah har barçasy yaxşı bilgiler. Hem awurtgan saýyn muhtaram kardeşler kişi tirile. Awurtgan saýyn kişi tirile. Biz oýlaýbys bir jerde awurtmasa kişi sag salametdi. Kaçakta bir jerde awurtmay, emma ul şolay bit awru yata, kaçıp yata. Ham awry başlagaç gana demek tentirile başlagan, kireşe başlagan degen söz. Bu kireşiniň bilgisi. Ulik de ayakta ulik çyksa şolay bit sızly başlagaç, tirtkeş awurtgaçdyň gana sen sizip alasyň anyň çykkanyn. Demek organizm kireşe başlay. Şuşa awru bilen. Muhtaram kardeşler, mene biz de kaçaganda turmuşda yaşaganda ruhi awrular bilen intigebiz. Ruhi awrularybız bar. Şuşa ruhi awrularybıznyň iň zorusy diп aýtasyň kile, ol da bolsa upka renjeş. Tenimiz awurtuny içi dawalagan kibik, biz de janybızda şuşy upka renjeşlerini dawalarga iýrenirge kerek. Çünki eger de biz alardan dawalamasak, alar tirenge kiteler. Hem ahir çykda seniň psihikiňa, seniň turmuşka, seniň ruhi haletiňe, nerv haletiňe täsir ete başlaýlar. Bu dünýadagy problema, meşakat sen aňa niçin garaýsyň, ol şulay bolar. Bu dünýadagy meşakatler, problemalar alarga niçin garasaň, ol şulay bolar. Zor diп garasaň, zor bolar. Eger de tege bir blondin kibik tırnak saňgan saýyn şerelleseň, şulay bit indi. Demek ol problema tırnak sany. Demek ol problema. Eger de sen any uylamasaň şulay bit, sındy eken, yarar elhamdülillah deseň, demek o problema tugul. Mene bu dünýä şulay muhtaram kardeşler. Hem biz de kaçaganda upkalibiz, işibizde tutabız, yirtebis nindidir aýberlerini, nindidir kişige karatylgan münasebetni. Ahir çykda ol bizniň özübizniň problemaga aýlanýar. Biz oýlaýbys, bizniň upkalawybys, renjewibis tege kişiniň problemasy diп. Aňa barbyr. Aňa barbyr ol muhtaram kardeşler. Çünki ol bilmide, sizmide ulany. Şolay bit, belki sen anyň bilen sileşmägiňe ol gowanyp gana ýeridir. Şoňa görä de Ramazan ayında mene şuşy ruhi haletlerimizni de jеңеләйтерге kerek. Ruhi awrularybızny da dawalarga kerek, çistartyrga kerek, boşanyrga kerek. Şoňa görä de muhtaram kardeşler, bugün äzerek näsileşip giterbiz. Upkalamäw, renjimäw, kişige upka tutmap gafy ýetu turunda. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aýta: La yahillu li muslimin an yahjura ahahu fawqa 3 layalin. Bir müslüman kişisi ikinci müslüman kişisi bilen 3 günden de artygyrak aralaşmaça ýatyrga tiýiş tugildi. Munda matur söz bar, yahjur. Kaldyru degen söz. Munda upkalaw turunda söz barmy? Kaldyru turunda söz bar. Çünki bar meselen upkalaw. Köňgilde. Sen any
берничә дә алмыйсың ул үпкәләүне. Мәсәлән, сиңа әйттеләр, син үпкәләдең. Үпкәләүчән кешеләр бар шундый. Ләкин менә бу хис ул бетә. Әгәр син аны үстермәсәң, ничек әйтеп, теге кеше белән ираклашмасаң. Шуңа күрә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм үпкәләмәгез, рәнҗемәгез дип әйтми, ә бер-берегезне калдырмагыз ди. Мәсәлән, кемдер сине үпкәләтте, рәнҗетте, начар сүз әйтте, эш эшләдеме, син аңа үпкәләп, аның яныннан ерагайдың икән, булды, сез якынаймыйсыз. Сез якынаймыйсыз инде. Чөнки ераккарак киткән саен, синең бу үпкәң үсә, ул килсен, нишләп мин барырга тиеш, тегеләй булай. Шуның белән шул аралар зелә, суына. Әмма әгәр дә син аның белән бергә йөрсәң, үпкәнгә карамастан ул үпкә бетә. Бераздан сез яңадан дуслашып, яңадан аерылгысыз булып китәсез. Шуңа күрә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә, бер-берегезне калдырмагыз ди, ичкеннән дә артыкка ди. Ләкин бу хәдис кагыла үпкәгә генә түгел. Дуслар да бер-берсен ичкеннән артыкка калдырмаска тиеш. Үпкәләмәгән кешеләр дә. Бер-берсе белән дус булган, бер-берсен яраткан кешеләр дә. Бер-берсен ичкеннән артыкка калдырсалар, ара ерагая. Мин кайчакта шулай теге уйлап йөрисең, менә мәчкә кеше килми бит, мәсәлән, югалып тора, бер атна 10 көн. Инде син ияләшәсең аның юклыгына. Бетте, ул кирәк түгел сиңа ул кеше хәзер. Ичкеннән дә кимерәк булса, син аны сагынасың. Әле сагыну хисе бар, шулай бит. Эх, кая китте икән, югалды микән, тегесе монсы микән. Әгәр дә аннан да артып китсә, син инде суынасың. Бетте. Ярар. Килми, кирәкми. Йөрмә, кирәкми. Димәк, килми, ярар. Бу кагыла, мөхтәрәм кардәшләр, бер-берсен шулай бит яраткан кешеләргә дә кагыла. Дуслашып йөргән кешеләргә дә кагыла. Шуңа күрә бер-береңне белән, яраткы якын кешеләрең белән ичкенгә бер булса да күрешеп торырга кирәк. Ерагайдың икән, ерагаясың. Бетте. Шулай аралар эзлеп тә китә. Бер караганда ачулашманыгыз да, әмма бетте. Хәзер күрешәсе дә килми шулай. Сәбәп тә юк. Булай гына бармыйсың. Барасың да килми шулай бит. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә, үпкәләшеп менә шушы аралашкан кешеләрне нишлиләр ди? Ялтaqiyani fayaghridu hada biwajhihi wa hada biwajhihi. Очрашкан вакытта да үпкәләшкән кешеләр ди, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә, бер-берсенә карамыйлар ди. Башларын боралар. Бер-берсен күрмәмешкә салышалар ди. Мөселман кешесенә ла яхил. Бу халал түгел ди. Бу ярамый ди мөселман кешесенә. Бу халал әйбер түгел ди. Ва хайруһум аллази ябдa'u bis-салам. Аларның иң хәерлесе сәлам белән башлаганы ди. Әгәр дә алар үпкәләшкәннәр сизеп торалар, араларында ниндидер бар киеренкелек. Кайсы сәлам белән башласа килеп, беренче булып исәнләшсә, беренче булып сүз башласан, шунысы хәерлерәк ул кешеләрнең. Шуңа савап күбрәк була. Тәкәбберләнмичә шулай бит. Сәлам, әгәр дә башласа. Хәтта аны үпкәләткән булсалар да. Икенче бер хәдисендә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм шулай ук шундый ук мәгънәдә әйтә: لا تهجروا فإن كنتم مهتجرين لا محالة فلا تهجروا فوق 3 أيام وأيما مسلمين مات وهما مهتجران لا يجتمعان في الجنة. Bir-birinizni kaldırmağız di, taşlamağız di Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdi. Ичкеннән дә артыкка bir-birinizni калдырмагыз ди. Ичкеннән дә артыкка bir-birinizni калдырмагыз, ташламагыз, ягъни үпкәләшмәгез. Әгәр дә ике мөселман бер-берсенә үпкәләгән хәлдә үлеп китсәләр, алар җәннәттә күрешмәячәкләр ди. Алар икесе дә мөселман. Икесе дә мөселман алар. Бәлки икесе дә җәннәткә керергә мөмкиннәр. Ләкин җәннәткә эләксәләр, алар анда күрешмәячәкләр. Күрешәселәре килсә дә. Бәлки син җәннәткә кергәч әйтәсеңдер, дөньяда мин теге кеше белән үпкәләшкән идек. Анда күрешик әле иде. Анда бит инде проблема юк бит. Монда хәзер хәл итәргә кирәк. Юк, күрешә алмыйсыз. Күрешеп булмый. Бер-береңне күрмисең. Менә шуның өчен мөхтәрәм кардәшләр,
бу дөньядагы халәтләр теге дөньяга да күчә. Хәтта җәннәткә дә күчә. Шуңа күрә дә мөхтәрәм кардәшләр, инде бу дөньядагы мәсьәләләрне хәл итәргә кирәк. Инде теге дөньяда шулай ук күрешергә, очрашырга, әгәр дә теләкләр булса. Шулай ук Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә: Аллаһ Тәгаләнең бар шундый кыллары ди. Алар өчен кыямәт көнендә нурдан минбәр булыр ди. Ягъни менеп баса торган урын минбәр булыр, нурдан ясалган. Шунда басып торачаклар ди. Булар пәйгамбәрләр түгел бу кешеләр. Һәм бу кешеләр шаһитләр дә түгел ди. Аларда пәйгамбәрләр һәм шаһитләр хәтта көнләшерләр ди. Әлбәттә, ак көнләшү белән шулай бит. Яхшы мәгънәдә көнләшерләр ди. Һәм сахабалар сорый: "Мен хум я Расулаллаһ?" Кемнәр соң алар? Бу кешеләр. Хумул мутахаббуна филләh. Алар бер-берсен яратучы кешеләр дип Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә. Аллаһ ризалыгы өчен бер-берсен яраткан кешеләр. Кыямәт көнендә аларга нурдан минбәр булыр. Бер-береңне Аллаһ ризалыгы өчен ярату, димәк ул мал өчен, акча өчен, танышу өчен, дәрәҗә өчен ярату түгел. Аллаһ ризалыгы өчен, мөселман булган өчен ярату. Кешеләр төрле була. Шулай бит. Һәм бер кешенең дә хылкы икенче кешегә туры килеп бетмәскә мөмкин. Кай вакытта сиңа ошамаган хылыклы кешене күрәсең дә килми, сөйләшәсең дә килми. Әмма ул мөселман кешесе. Ул мөселман дип аның белән аралашсаң, син Аллаһ ризалыгы өчен аны яраткан буласың. Чыннан да ислам динендә, әгәр дә игътибар итсәгез, шулай бит. Төрле яшьтәге кешеләр аралашалар бергә. Төрле дәрәҗәдәге кешеләр аралашалар бергә. Бу ни сәбәпле? Бу сәбәп шулай бит. Дин сәбәпле. Гади тормышта алай түгел. Һәрбер кешенең үзенең теге по интересам дип әйтик компаниясе бар. Коллегалар эшлиләр икән бергә, алар җыелалар бергә. Кемдер мәсәлән ярата икән күңел ачуны, мотоциклда йөрергә, алар җыелалар бергә. Слет байкеров. Алар нәрсә аларны бергә берләштергән? Мотоцикл. Аллаһ Тәгалә түгел, шулай. Кемдер машина ярата, димәк, машиналарны берләштергән. Кемдер ярата ял итәргә бергә, димәк, аларны ял берләштергән. Мөселманнарны берләштерә дин, Аллаһ Тәгалә. Әгәр дә аларны Аллаһ Тәгалә берләштермәсә, булар чын мөселман түгел. Чын мөселман түгел. Әгәр мөселман байлары белән генә очрашсалар, булар чын мөселман түгел. Булар шундый ук кешеләр, Аллаһка ышанабыз дип әйтүчеләр генә бар. Чын мөселман түгел алар. Шуңа күрә, мөхтәрәм кардәшләр, Аллаһ ризалыгы өчен дип, мөселман дип бергә аралашкан кешеләр генә, алар Аллаһ ризалыгы өчен бер-берсен яратучы булалар һәм аларның кыямәт көнендә дәрәҗәләре зур була. Димәк, мөселман кешесе әгәр җитешсез җирләре булса да, китек җирләре булса да, сине үпкәләтсә, сиңа ошамаса да, әмма ул мөселман дип син аны яратсаң, Аллаһ Тәгалә синең дәрәҗәңне күтәрә генә. Шулай ук Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә: Шәгъбанның яртысында бар шундый бер төн ди. Бу төндә Аллаһ Тәгалә дөнья күгенә төшә ди. Дөнья күгенә төшә ди. Шушы төндә. Факих радиллаһу анһу аңлата, әлбәттә Аллаһның рәхмәте төшә ди. Аллаһ үзе төшмәй дип, Аллаһның рәхмәте төшә дип аңлата. Аллаһ Тәгалә төшә ди дөнья күгенә. Шушы кичтә, шушы төнлә. Һәм җир йөзендәге кешеләргә карап, җир йөзендәге затларга карап, аларның бөтенесен дә кичерә ди. Гафу итә. Әмма гафу итми ике кешене ди. Кафирне, Аллаһка ышанмаган кешене, аны гафу итеп булмый, шулай бит, Аллаһка ышанмый. Һәм мушахин, башкаларны яратмаучы. Нәфрәт белән караучы кешеләргә, ненависть. Просто кешеләрне яратмый. Бер туктаусыз кешеләргә тәнкыйть белән карый. Монсы надан, монсы аңгыра, монсы карак, монсы ямсез, монсы теге, монсы бу. Кешеләрне яратмый, шулай бит. Ярата алмый кешеләрне. Яки көнләшә бер туктаусыз. Ягъни
нәфрәт белән карый. Менә мондый кешене дә Аллаһ Тәгалә гафу итми. Кешеләрне яратмаган кешене. Менә шулай итеп, мөхтәрәм кардәшләр, Рамазан ае менә шушы авырудан үтәрергә безгә бер сәбәпче булса иде, котылырга. Хәзер бит җир шарында мөселманнарның проблемасы нәкъ шушында. Бер-берсен яратмауда. Алар аңламыйлар, аларны Аллаһ Тәгалә берләштергәнен аңламыйлар. Хәтта гарәпләр дә бүленәләр. Шулай бер гарәп булып саналса да, әмма алар да бүленә. Аларда да бар. Менә Эмиратта яшәүче гарәпләр, алар аерым категория шулай бит. Каядыр анда Катарда яшәүчеләр аларны бөтенләй изоляциядә калдырдылар. Алар мөселманнар шулай ук. Сәгуд Гарәбстаннары, алар бөтенләй икенче. Йемен, алар бөтенесе гарәпләр. Бөтенесе гарәпләр. Алар дин белән дә берләшә алмыйлар. Милләт белән дә берләшә алмыйлар. Аларны бер нәрсә берләштерә алмый хәзер. Татарларны әйтмим дә инде, шулай бит. Аларның да шундый ук мәсьәлә, шундый ук проблема. Аллаһ ризалыгы өчен бер-берсен ярату дигән нәрсә. Мөселманнар шулай бит. Мөселманнар булырга тиеш. Татарлар арасында да шулай. Мөселманнар булырга тиеш. Әмма юк, монсы мондый, монсы тегендәй. Безгә бу кирәкми дип. Әмма бер-береңне шулай яратмау, мөхтәрәм кардәшләр, ул яхшыга китермәячәк. Бер вакытта да үзең өчен ул синең. Үзең өчен яхшыга китермәячәк. Дөнья өчен генә дип әйтмим, ахират өчен дә. Шуның өчен менә шушы авырулардан, мөхтәрәм кардәшләр, котылырга кирәк безгә, без мөселманнарга. Әйе, син бәлки сине үпкәләткәннәрдер, син аны онытты. Синең дәрәҗәң күтәрелә. Бәлки сиңа начар сүз әйткәннәрдер, оныт син аны. Синең дәрәҗәң күтәрелә. Аныкы күп күтәрелми. Ул инде аның әйткән гынахы аңа ул. Бетте, ул инде эшләгән ул гынахны. Әмма син үзеңне азаплама. Күңелеңне чист бушан, шулай бит. Һәм күреп торасың, шулай бит кешеләрнең дә мөнәсәбәте сиңа үзгәрәчәк. Инде мөхтәрәм кардәшләр, русчада сөйләп китербез иншаллах. Аъузу биллаһи минаш шайтанир раҗим. Бисмиллаһир рахманир рахим. Дорогие друзья, сегодня мы говорим об обидах, которые есть в каждом из нас, так скажем. Вообще, обиды, они формируют характер человека. Когда человек приходит к психологу, всегда психолог начинает выяснять, в чем его проблема. В характере, да, во взаимоотношениях. И старается понять, на что он обозлобился, что его обижало. Кого-то отец обижал, кого-то мама, кого-то друзья, одноклассники. Кого-то девушка бросила, да? Кого-то парень бросил. У кого какая обида, на кого, как говорится, да? С кем дети не общаются, кто с детьми не общается. Вот это все обиды, необщение как бы, они влияют на человека, на формирование его характера, соответственно, на его мировоззрение и отношение к людям. Сам этого не понимая, из-за одного человека в детстве человек может обозлобиться на весь мир. На весь мир. И если этот человек окажется еще властимущим каким-то, то в этом случае это может повлиять уже, приобрести более широкий масштаб. Поэтому, дорогие друзья, религия учит нас отпускать вот эти вещи. Отпускать именно от себя. Прощать, забыть, не думать об этом. Потому что от них никому пользы нет, это только тебе вред. Ты обиделся на кого-то, а ему-то все равно. Ему-то все равно. Ему не доходят эти вещи. Если ты хочешь действительно, если он тебя обидел по несправедливости, и ты хочешь его наказать, очень строго, очень серьезно, скажи: «О Аллах, я вверяю его дело тебе». И все, забудь. И посмотри дальше, что будет. И посмотри дальше, что будет. А то, что ты просто ходишь, бубнишь под себя, и перед сном вспоминаешь все эти события каждый день, перекручиваешь у себя в голове, помимо этого ты еще фантазируешь, что бы ты сделал, если бы оказался в такой же ситуации еще раз.
это ничего не дает. Это ничего не дает, это самоедство просто. И тем более, когда ты на кого-то обижен, и вы не общаетесь, соответственно, у вас уже отношения портятся. А это очень опасно, когда портятся отношения. Особенно в Татарстане. Здесь достаточно поссориться с одним человеком, и ты поссорился со всем Татарстаном. Мы как одна большая семья. Если ты подружился с одним человеком, то ты подружился со всеми. Тут все друзья, все родственники. Кто-то брат кого-то, кто-то кум кого-то, да? Вы же, наверное, слышали анекдот, может, кто-то не слышал. Немцы поймали русского, пытают его. Говорите, сколько танков, сколько солдат, туда-сюда. Тот говорит, нет, говорит, не скажу. Ну ладно, говорит, расстрелять. Белоруса поймали, пытают. Давай, колись, нет, расстрелять. Татарина привели. Ты кто, говорит, татарин, расстрелять, говорит. А как же пытать там, спрашивать? Сейчас начнешь спрашивать, говорит, по-любому окажется какой-то родственник. Придется отпустить. Поэтому, говорит, лучше сразу расстрелять. Когда ты с кем-то не дружишь, обижаешься на кого-то, тем более в наших кругах, да, как говорится, то это уже все. Это уже все. Ты можешь поссориться с очень многими людьми. Поэтому это очень нужные рекомендации. Отпустить от себя. Отпустить. Хочешь наказать? Сделай так. Веряешь его дело Аллаху. Пусть Аллах разбирается в этом. А он разберется. Либо в этом мире, либо в ахирате. Я же говорю, достаточно просто потерпеть. Поэтому пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорил в своих хадисах: «Туфтаху абуабуль джаннати йоумаль ифнайни ва йоумаль хамис». Врата рая открываются 2 раза в неделю. Врата рая открываются 2 раза в неделю. В понедельник и в четверг. В понедельник и в четверг открываются врата рая. فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ مُسْلِمٍ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا. И прощается каждый, любой мусульманин, кто не предается товарищу Аллаху, кто не делает ширк. Каждый понедельник и четверг прощается каждый мусульманин. Это дни, когда амнистия объявляется, всеобщая. «Илля габдун канат бейнаху ва бейна ахихи шахна», кроме человека, у которого с кем-то из его братьев, мусульман имеется в виду, есть ненависть друг к другу. Они не прощаются, эти люди. Амнистия касается всех, но она не касается того человека, кто питает ненависть к своему брату-мусульманину. Ненависть может быть какая-то давняя вражда, месть какая-то кровная, это на Кавказе, да? Мы знаем, это вообще идиотизм, я считаю. Где-то кто-то поссорился, а его дети, внуки, правнуки до сих пор ссорятся между собой. Альхамдулилля, сейчас эта проблема решается. Альхамдулилля. Уже поняли, что это ни к чему хорошему не приводит. Когда у тебя есть ненависть друг к другу, а порой даже ты не понимаешь, откуда эта ненависть. С чего все началось? Ты сидишь, думаешь, с чего началось? Уже не помнишь, не помнит никто. Вот этот человек, он лишен амнистии. Милости Аллаха Субханаху ва Тааля, прощения. И поэтому этим людям говорится: «Унзуру хазайни хатта ясталиха». Посмотрите на них. Аллах Тааля говорит. Посмотрите на них, пока они не помирятся, им не будет прощено. И также пророк ﷺ говорит: благие дела тех, которые ссорятся между собой более 3 дней, обижаются друг на друга более 3 дней, не принимаются. Те, которые обижаются друг на друга более 3 дней, говорят, не принимается. Все. Понимаете? Очень важно, возможно, дружить не получается. Но это не значит, что надо враждовать. У нас всегда крайность. Либо дружишь, любишь до умопомрачения, либо враждуешь до пролития крови. Хотя бы не враждуй, как говорится, да?
Ученые были тоже друг с другом, не общались. Не сказать, что не любили, неправильно. Они ради Аллаха любили друг друга, но не общались. У них были разные взгляды на жизнь, на фикх, на религию и так далее. Но были правильные взгляды. Но это не значит, что они оскорбляли друг друга, порочили друг друга, ненавидели друг друга. Нет, никоим образом это не значит, потому что это была одна умма. Одна умма была. Вот, дорогие друзья, такой пример нам надо сейчас взять современным мусульманам. Столько, как говорится, мусульман, каждый считает, что только он прав, что только его взгляд правильный, остальные все неправильные. Такого не бывает. Не бывает такого, чтобы ты только был прав. Кто-то говорит, иногда спрашиваешь, просто я привожу пример. Иногда люди говорят, просто, да? Я не в обиду, просто говорю так. Ответ интересный. Я спрашиваю, ты почему так намаз читаешь? Я читаю по сунне. Я читаю по сунне. Говорит, у тебя вопрос, а я что, сам придумал намаз? То есть ты читаешь по сунне, я же читаю не так, как ты, значит, я сам придумал намаз, получается. Сидел и придумывал, как бы мне читать вот по-своему. Выпендриться хочу. Да? Так получается, что ли? Из-за этого получается уже какая-то вражда. Вот я такой правильный, хороший, ты не очень правильный, ты не очень хороший. То есть я понимаю, что это не от большого ума эти вещи говорят. Не от мудрости эти вещи говорят. Поэтому тот, кто отвечает им, он так не отвечает, да, он не грубит. Но тем не менее, надо думать, когда говоришь. Когда общаются мусульмане между собой, надо думать. Нельзя говорить, что только вот ты прав, ты только хороший. Это касается всего. Это касается всего. Приходишь в совет, начинаешь давать кому-то, сразу не учи, я сам знаю, туда-сюда, и все, бомба. Все уже. Это очень странно, дорогие друзья. Потому что мусульмане, как бы они ни общались друг с другом, они должны общаться от любви. Пришел, что-то спрашиваешь или что-то говоришь, это не для того, чтобы опозорить или опорочить, а чтобы поменять в хорошую сторону, если что-то не так. Не меняешь, так делаешь дуа. Говоришь, о Аллах, дай, если ты считаешь, что он не прав, о Аллах, дай ему хидаят тогда. Я, как всегда, иногда бывают группы мусульман, которые, вот, например, никак не сходятся в каких-то вопросах. По шариату, например, да, по фикху. Я говорю, проблем нет. Надо сесть, раз не получается дискуссии, да, надо сесть и делать дуа. Каким образом надо делать дуа? О Аллах, дай нам хидаят. Надо просить Аллаха, о Аллах, дай нам хидаят. Наставь нас на правильный путь. И все. Когда христиане и мусульмане во время пророка, саллаллаху не смогли найти общий язык, что сказал пророк, саллаллаху? Хорошо, говорит, завтра встречаемся здесь, на улице, на площади. Вы приводите всех в свою семью. Я приведу свою семью, говорит пророк, саллаллаху, и говорит, и призовем проклятие Аллаха на нас. То есть пророк, саллаллаху, говорит, мы призовем проклятие. Говорим, о Аллах, если я не прав, прокляни меня и мою семью. Говорит пророк, саллаллаху. А вы, говорит, скажете то же самое, христиане. Если мы не правы, прокляни нас всех и всю нашу семью. Спора нет, войны нет, вражды нет. Давай просто так сделаем. Пророк, саллаллаху, пришел со своей семьей, Али, Фатима, Хасан, Хусейн. Он накрыл их своим чапаном. Сказал, вот моя семья, я пришел. Христиане отказались делать такой дуа. Они отказались делать такой дуа. И все, проблема решена. На века проблема решена. Не надо ее создавать больше. Пророк, саллаллаху, говорит, у 5 людей нет намаза. У 5 людей нет намаза.
Вообще. Они читают намаз, но намаз у них не принимается. Говорят, у 5 людей. 5 человек. Первый. Аль-мар'ату сахиту алейха зауджуха. Женщина, жена, на которую разгневался муж. Обидела мужа, да? Разозлила мужа. У нее намаз не принимается. Скажите это своим женам. Обрадуйте их, да? Или себе. Все так сейчас заулыбались, все женатые. Говорят, отомстить не получается, ладно, пусть хоть намаз у них не принимается, да? Ответить не можем, но пусть хоть так. Женщина, которая разозлила мужа, у нее намаз не принимается. Сам даже обрадовался. «Валягабдуль абиху мин саидихи» – раб, который сбежал от своего господина. Мне даже задали вопрос, хазрат, ну разве не надо бежать от своих господ? Если ты раб, да, это наоборот, надо же сражаться за свою свободу, там, бежать, освобождаться и так далее. Сейчас мы это не поймем. Такие вещи сейчас мы не можем понять. Раньше был институт рабов, человек действительно был в рабстве. Когда он уходил из рабства, он как бы бросал вызов своего рода всему обществу, всему устою. Так дела не делаются, так гражданские войны затеваются. Это приводит к кровопролитию обычно. А проблема решается другим способом, ислам ее решил, освобождением рабов. Третий. «Валь-мутариму лязи ля юкаллиму ахаху фахва талятати айями». И говорит, двое спорящих, которые не разговаривают друг с другом больше 3 дней. Обидевшихся друг на друга, споривших людей, которые больше 3 дней между собой не разговаривают. Все, у них намаз не принимается. У них намаз не принимается. Обиделся на кого-то, все, вы не разговариваете, с кем-то ссоритесь, ходите оба довольные, что вы, да, я прав, а у обоих намаз не принимается. 4. Мудбинуль хамр, тот, кто пьет спиртное постоянно пьет спиртное. Вы спросите, скажете, как человек пьет спиртное и читает намаз. Альхамдулилля, у нас это исключение. Но раньше и в арабских странах такое и есть. То есть человек может читать намаз и пить спиртное. Это нормально как бы считалось, тем более еще в те времена. «Ва-имаму хаумин юсалли бихим ахум ляху карихун». И намаз не принимается у имама, который считается с джамагатом, а джамагат им недоволен. Если джамагат не хочет этого имама, а его поставили сверху, джамагат не любит этого имама, не хочет видеть его имамом, не хочет за ним читать намаз, но читает, так как это хороший джамагат. Они не бунтуют против имама. Это не бунтари. Они все равно, скрипя зубами, приходят, читают намаз. У этого имама намаз не принимается. Имам поэтому должен чувствовать, раз народ не хочет его, он должен уйти спокойно. Зачем ты мучаешь себя и народ? Тем более у тебя намаз не принимается. Есть такие люди, которые хотят насильно насадить свою власть, так скажем, да, или свое правление людям. Все, вот и результат, итог будет такой. Также пророк саллаллаху говорит, сказать ли вам о легком садака, который любит Аллах Тааля? Сахабы сказали, «Баля, я Расуль Аллах, конечно». То есть, легкий садака. Пророк саллаллаху сказал, «Исляху зат иль-бейни и зат такатаху». Примирить 2 людей, если они друг с другом не общаются. Это очень легкий садака, говорит. Здесь не надо деньги тратить, здесь не надо чего туда от себя давать, лишать себя чего-то. Достаточно помирить 2 людей, сказав им друг про друга хорошие слова. Иногда нам этого не хватает. Видишь, что 2 человека сами не могут уже никак подружиться. Зовешь их на какой-нибудь один маджлис, может быть, да? Или к одному приходишь и говоришь, вот тот человек про тебя очень высокого, хорошего мнения. К другому приходишь и говоришь то же самое, как говорится, да? Или же ты знаешь суть их истории и говоришь, знаете, я знаю эту историю, вот ты обиделся на него, а ведь он ни в чем не виноват. Там ситуация была совсем другая, просто ты не знаешь об этом. И все. Отношения налаживаются. И это очень большой саваб за это будет, иншаллах тааля. Также пророк саллаллаху говорит, что Аллах Тааля в судный день скажет: «Айналь мутахаббуна фия».
Аллах Та'аля объявит судный день. Где те, которые любят друг друга ради меня. То есть те, которые, несмотря на разногласия, любят друг друга, не обижаются друг на друга. Где те, которые любят друг друга ради меня, Аллах Та'аля скажет. «Фавагиззати ва джаляли». Я клянусь своим величием. Аллах Та'аля говорит. «Аль-яума азиллюхум бидилли». В этот день я помещу их в тень. «Яума ля зилля илля зилли». И в этот день нет другой тени, кроме как у меня. Аллах Та'аля скажет. Они будут в тени трона Аллаха. Эти люди, которые любят ради Аллаха друг друга. Несмотря на какие-то разногласия там, недомолвки и так далее, и так далее. Также Пророк саллаллаху алейхи говорит, что наилучшие люди перед Аллахом это те, которые полезны людям. Анфа'ухум линнаси фид дунья, которые полезны людям. Даже в обществе от какого человека больше толку? Который полезен. Он постоянно хочет услужить. Идет, что-то делает, там принес, так далее, так далее. Кто постоянно сидит и трещит, ничего не делает. Все его уже ненавидят, просто не говорят ему об этом. Он даже мешает, такой человек, даже кушать мешает иногда. Да? Иногда кушаю, начали сидеть рядом со мной человек, постоянно то вопросы задает, то что-то разговаривает, свою жизнь рассказывает, ты же должен отвлекаться на него. Хочешь сказать уже, ну хватит, ну дай покушать нормально. Да? Хватит уже иногда хочешь сказать, да? Не. А саваб больше всех получает тот, кто служит другим. Тот же маджлис. Человек не болтай. Раз чай сделал всем, раз ложки раздал, раз еду принес. Его даже не видно. Он не, так скажем, душа компании, да? Он не сидит, анекдотами не травит. Но он полезен людям. То же самое в обществе везде, который делает что-то. Пришел, раз, что-то поделал. Хазматта, как говорят, да? Он в служении у людей. Вот этот человек самый полезный. Говорит, самый большой саваб получит перед Аллахом. Самый лучший человек, точнее, перед Аллахом. А приближенные, говорит, к Аллаху люди, это те, которые налаживают отношения между людьми. Это уже приближенные к Аллаху люди. Аль-Мукаррабун называются они. Это те, которые налаживают отношения с людьми. Помогают дружить людям. Если у них есть какие-то проблемы, он их улаживает. После этого они начинают общаться и дружить. Вот это, говорит, близкие уже к Аллаху Та'аля люди аль-Мукаррабун. Поэтому, дорогие друзья, дай Аллах нам этот месяц, может быть, есть обиды на кого-то, подружиться с ними, да? Отпустить от себя вот эти обиды. Может, мы видим друзей наших, которые ссорятся, подружить их между собой, да? Иншаллах Та'аля. И таким образом от Рамазана мы получим еще гораздо большую пользу. Иншаллах Та'аля. وأقول قولي هذا واستغفر الله الغفار لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين الحاضرين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم جواد الكريم وسميع الدعاء.